नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 15 मार्च 2025 शनिवार और आज मु आपणों नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, भारत रे एंट्री करिबा पूर्वरु स्टारलिंक पई सरकार 3 शर्त। एलन मस्क स्टारलिंक कंपानी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा आरंभ करने जाऊँगी। हेले ता पूर्वर भारत सरकार स्टारलिंक आगरे किसी शर्त रखिछंती। सरकार चाहूँगी दे शटडाउन नियंत्रण करने भारतर ही एक कंट्रोल सेंटर प्रतिष्ठा करा जाऊ। अर्थात जदि केवे एही सेवा को बंद करने को पड़े तेबे एहार कंट्रोल सेंटर केवल भारत में हेबा उचित। यह सहित डाटा सुरक्षा पाई सुरक्षा एजेंसी गुड़ी को कॉल इंटरसेप्ट बा डाटा को जांच करिवार सुविधा दिया उचित बोली भारत सरकार दाबी करुछंती। नंबर 2, पाकिस्तान रे शुक्रवार मस्जिद रे भयंकर विस्फोरण। पाकिस्तान रो वाजिरिस्तान अंचल थिबा मस्जिद रे एही विस्फोरण होईछि। एथिरे जणे स्थानीय इस्लामिक नेतांक समते छोट पिला और अन्य 3 जण आहत होइछंती। इस्लामिक नेतांकु टार्गेट करी एही विस्फोरण करा जाइथिबा संदेह करा जाउछि। पाकिस्तान पुलिस रो कहिबा अनुसार एही विस्फोरण उत्तर पश्चिम भागरे थिबा खैबर पख्तूनख्वार प्रदेश जमियत उलेमा इस्लाम फजल JUIF राजनैतिक दलर स्थानीय नेता अब्दुल नदीमंकु टार्गेट करी करा जाइथिला। नंबर 3, अस्त्रविरति पाई राजी हेला रूस यूक्रेन। ट्रम्प को सह मोदी को धन्यवाद देले पुटिन। यूक्रेन सह संघर्षर विराम पाई अमेरिकार 30 दिनिया अस्त्रविरति उल्लंघन प्रस्ताव रे राजी हेला रूस। दुई देश मध्य चलिथिबा रक्ताक्त संघर्षर समाधान पाई राष्ट्रपति पुटिन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को समते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद ज्ञापन करिसंती। अमेरिकार प्रस्ताव रे प्रथम प्रतिक्रिया देई पुटिन सही समस्त विश्व नेता को धन्यवाद देइछंती जो माने शांति प्रतिष्ठा दिगरे कार्यरत थिले। गुरुवार बेलारूस राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको सहित सांबादिक सम्मेलन करी पुटिन विश्व नेता को धन्यवाद देइछंती। नंबर 4, भारत रे देखादेला चाउलर संकट। राशन कार्ड रे आउ मिलिबनी चाउल। सूचना अनुसार विश्व रे बढ़िला चाउल संकट। विभिन्न देश रे देखा देइछि चाउलर अभाव। तेबे सूचना अनुଯାयी धान उत्पादन करिबा पछरे भारत एक अग्रणी देश अटे। हेले वर्तमान भारत रे चाउल को नहीं एभली स्थिति काहेकि उपजिछि बोली प्रश्न सृष्टि होइछि। तेबे अणबासमती चाउल रप्तानी बंद होई जिवो बोली मध्य खबर रहिछि। भारतर एपरि निष्पत्ति विश्व पई एहा एक बड़ समस्या पलटि जाइछि। जेउ कारणरू आगामी समय रे समस्त देश रे चाउल दर वृद्धि पाइबारे लागिबो। एहा सह विदेशी बजार रे मुद्रास्फीति मध्य बढ़िछि। पृथ्वीर सर्वाधिक चाउल रप्तानीकारी देश होउछि भारत। तेबे मोट रप्तानीर 40% भारत अन्य देश माननकु जगाई थाए। भारतरू आमदान करिथांती 140 देश। 2022 मसीहार एक रिपोर्ट अनुଯାयी भारत 22 मिलियन टन अणबासमती चाउल रप्तानी करिथिला। नंबर 5, खाली होई जिवो गाजा। पालेस्टाइनियंक नुआ घर हेबो एही राष्ट्र। अमेरिका एवं इस्राएल रो अधिकारी माने कहिसंती जे युद्ध परे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को प्रस्तावित गाजा पट्टीरू बहिष्कृत होइथिबा पालेस्टाइन माननकु स्थानांतर करिबा पई अमेरिका एवं इस्राएल 3 पूर्व आफ्रिकीय सरकारंक सहित जोगाजोग करिसंती। अमेरिका एवं इस्राएल जो 3 जण पूर्व आफ्रिकीय सरकारंक सहित आलोचना करिसंती सेमानंक मध्यरे सुदान, सोमालिया एवं सोमालिया ठारू अलगा होइथिबा एक अंचल सोमालीलैंड अंतर्भुक्त। तेबे राष्ट्रपति ट्रम्प को गाजा योजना सामना को आसीबा परे याकु समालोचना करा जाइथिला। एथि सहित सुदान, सोमालिया एवं सोमालीलैंड एही 3 जण अत्यंत गरीब अंचल एवं सेमाने कोनोसी ना कोनोसी एक प्रकार हिंसा द्वारा प्रभावित होइछंती। एभली परिस्थिति रे गाजा पट्टी पुनः स्थापन परे ट्रम्प को पालेस्टाइनिय माननकु थाइथान करिबा नै ट्रम्प को कथा उपरे लोक माने संदेह आरंभ करिसंती। नंबर 6, माड़ी आसुछि गोदावरी नदी बुड़ीजीव दक्षिण ओडिशा।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରା ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ନେବ। ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାନଦୀ ପରେ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗୋଦାବରୀ। ନଦୀ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କାରଣ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସହ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ନଥିବା ଉପରମୁଣ୍ଡିରେ ପାଣି ହେତୁ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ପାଣି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 7, ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଉଥିଲେ ଗଗନଯାନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ, ବାନ୍ଧିଲା ATS। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଗ୍ରାରୁ 2 ISI ଏଜେଣ୍ଟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିକୁ ଗଗନଯାନ ପ୍ରକଳ୍ପର ତଥ୍ୟ ପଠାଉଥିଲେ। UP ATS ଆଗ୍ରାରୁ ଫିରୋଜବାଦ ଗୋଳାବାରୁଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଚାର୍ଜମ୍ୟାନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର IS ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ବସିଥିବା ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ପଠାଉଥିଲେ। ନେହା ଶର୍ମା ନାଁରେ ISI ମହିଳା ଏଜେଣ୍ଟ ଫେସବୁକରେ ଏକ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଚାର୍ଜମ୍ୟାନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଜାଲରେ ଫସାଇଥିଲେ। UP ATS ପଚରା ଉଚରା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଜକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେଣ୍ଟ ବୋଲି ମାନିଛି। ସେପଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆର୍ଡିନାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରଡକ୍ସନ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିର ଗୋପନୀୟ ଚିଠି, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଗଗନଯାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 8, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଖେଳୁଥିଲେ ହୋଲି, ହଠାତ୍ ହେଲା ଗୁଡ଼ି ବର୍ଷା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଳାସପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବମ୍ବର ଠାକୁର କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଡ଼ି ମାରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଳାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର PSO ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ PSOଙ୍କୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ବମ୍ବର ଠାକୁରଙ୍କୁ IGMC ସିମଲାକୁ ପଠାଯାଇଛି। କାରଣ ଏମ୍ସ ନ ନେବା ପାଇଁ ବମ୍ବର ଠାକୁର ନିଜେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ନ ନେଇ IGMC ସିମଲାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ନାଗପୁର ଢାଞ୍ଚାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଗପୁର ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର। ତଳେ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା, ତା ଉପରେ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏବଂ ତା ଉପରକୁ ଚାଲିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଉଚ୍ଛେଦ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଛକରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିହେବ। ଏ ନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର DPR ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର। ଜୟଦେବ ବିହାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଫ୍ଲାଏଓଭର ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏହା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ନମ୍ବର 10, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାମନବମୀରେ ହେବ 200 ରାଲି, ସାମିଲ ହେବେ 1 କୋଟି ହିନ୍ଦୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମମତା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 2000 ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଆଉ ଏଥିରେ 1 କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 2000 ରାଲି ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 50,000 ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରାୟ 1000 ରାମନବମୀ ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ 2000 ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସାରା 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ନମ୍ବର 11, ପାକିସ୍ତାନର ମିଛ ଅଭିଯୋଗ, ଭାରତ ଦେଲା ଦୃଢ଼ ଜବାବ।
ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ଭାରତର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଭିତ୍ତିହୀନ ଦାବିକୁ ଭାରତ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହିତ ଅଯଥାରେ ଭାରତ ଉପରେ ପାକ୍ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ସହ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛି। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନର ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କେଉଁଠି ତାହା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ନିଜ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଦୋଷ ଲଦିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତ୍ମବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅଯଥା କଥାରେ ଭାରତ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ନମ୍ବର 12 ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ହୋଲି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ ଉପହାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଇ-କେୱାଇସି ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ବୃଦ୍ଧି କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 2 ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଅଣ-ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାରୁ ବାସନ୍ଦ ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ଅଣ-ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାରୁ ବାସନ୍ଦ ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଭତରା ସମାଜରୁ ବାସନ୍ଦ। 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାସନ୍ଦ କଲା ଭତରା ସମାଜର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଧମନାଗୁଡ଼ା ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବାସନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ନମ୍ବର 14 ଏସ୍ବିଆଇରେ ପୂରଣ ହେବ 1194ଟି ପଦବୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ। ଏସ୍ବିଆଇ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। 1194ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ଆବେଦନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ବିଆଇର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ http://www.onlinesbi.sbi/ କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କନକରେଣ୍ଟ ଅଡିଟର ବା ସମବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖା ପରୀକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ମେରିଟ୍ ଜରିଆରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 15 ଆକ୍ସନ ନେଲେ ସରକାର। ଏବେ ମୋ ବସ୍ରେ ଲାଗିବ କ୍ୟାମେରା। ମୋ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବସ୍ର ଆଗରେ ପଛରେ ଲାଗିବ କ୍ୟାମେରା। ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ କ୍ୟାମେରାର ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। କାହାର ଭୁଲ ଅଛି, ଯାହାର ଭୁଲ ଥିବ ତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କିଭଳି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଦ ପିଇ ବସ୍ ଚଳାଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଦିନକୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରାଯିବ। ବସ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ, ବସ୍ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଓ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7 ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ହୋଲିରେ ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜିର ଦର ଉପରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ 14 ମାର୍ଚ୍ଚର ସର୍ବଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ସୁନା ଦର 88,000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ବଜାର ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ଭାରତ ବଜାରରୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେନ୍ସେକ୍ସର ନିଫ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଲାଲ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁନା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର କିଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ଦର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା 95,000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ନମ୍ବର 17 ଏଥର ହୋଲିରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ଗରମ ପାଇଁ ଏଥର ହୋଲି ଫିକା ପଡ଼ିପାରେ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସତର୍କ କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ନମ୍ବର 18 ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଫଳରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଟର୍ମିନାଲରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଶାଖାପାଟଣା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ବିଜୟୱାଡ଼ା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହେଉଥିବା ଡଲଫିନ୍ ବସ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଆଁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଚହଲଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭାରତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚହଲ 2025 କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ନର୍ଥାମ୍ପଟନଶାୟର ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ IPL 2025 ସିଜନ୍ ପରେ ଜୁନରେ ନର୍ଥାମ୍ପଟନଶାୟର ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ନମ୍ବର 20 ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ। IPL 2025 ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ନିଜ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅକ୍ଷର ପଟେଲ IPL 2025ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ KL ରାହୁଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିବ ବୋଲି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଶେଷରେ ଅକ୍ଷରଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି।